اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المخدومین المطہرین ولعن اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایت علی ابن ابی طالب صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بلند صلوات صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. آپ تھوڑے نہیں بہت زیادہ بیٹھے ہیں. من کے خاندان تطہیر پہ باواز بلند صلوات. تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے قابل ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی مرتبہ میری آپ کے اس مقام پہ حاضری ہے. تعارف میرا آپ نے سن لیا. اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس میں شیعہ بھی مشکل سے ملتے ہیں اور اللہ نے مجھے خطیب بنا دیا. بولنا جسے ذکر آل محمد میں بولنا. اور ایک گزارش ہو جتنے سادات تشریف فرما ہے نکرانی کا بیٹا ہوں. میں نے کبھی نئی جگہ پر نیو پلیس پر یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. اکثر ذاکر، اکثر خطیب، اکثر عالم، اکثر واعظ، اکثر مقرر آ کے منبر پہ کہتے ہیں جی نئی جگہ ہے، میں آپ کے ذوق سماعت سے واقف نہیں. اللہ جانے آپ کیا سنتے ہیں، اللہ جانے آپ کا مزاج کیا ہے. پہلا جملہ اپنی نوکری اور عبادت کا میں نے کبھی نئی جگہ پر یہ بات نہیں کی. اس کی ایک وجہ ہے بھائی جان، وہ وجہ یہ ہے کہ علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. آئے بولنا نیاز بولنا مل کے عبادت کریں. حیدری علی والوں کا بھائی جان مزاج ایک ہی ہوتا ہے. ہر مجلس کا آغاز میں اپنے استاد محترم نسیم ملت جعفریہ جنہوں نے نہ صرف مجھے شیعہ کیا بلکہ شیعہ کرنے کے بعد خطیب بنایا، ان کے دو جملوں سے کیا کرتا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے قابل ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا. آئے آئے بولنا نہیں آجے بولنا جسے جی ہیں مل کے عبادت کریں. حیدری ربیع الاول کا مہینہ ہے. میں نے آپ کا ایک نماز آیا نہیں کیا، نہ ادھر ادھر کی بات مجھے آتی ہے نہ کرنی ہے. جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت محمد و آل محمد بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے. ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جو لاتعداد فضیلتیں لے کر ہر سال خوش نصیب لوگوں کی زندگی میں آتا ہے. توجہ ہے نا. اس ذکر کا صدقہ خالق کائنات بانیان مجلس کھچی صاحبان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس گھرانے کے جتنے مرحومین ہیں خالق کائنات ان کے درجات بلند فرمائے. جتنے حاضرین مجلس ہیں جنہوں نے آنا ہے، جو آ کے چلے گئے یا جو کسی مجبوری کے سبب نہیں آ سکے، خالق کائنات سب کی زندگیاں دراز فرمائے. جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کے جتنے مرحومین ہیں تا ان کے درجات بلند فرمائے. اجازت ہے نا سر؟ ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے. چلو جملہ تبدیل کرتا ہوں تاکہ جو بندے ابھی تک میرے ساتھ شریک عبادت نہیں ہو سکے وہ بھی شریک عبادت ہو جائیں. اس مہینے میں اللہ نے جہاں نبوت کا نزول کیا وہی ساتھ ساتھ امامت کا نزول بھی کر دیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جب نبوت ختم ہو جاتی ہے امامت شروع ہو جاتی ہے. مل کے عبادت کر دے شیعہ سنی. حیدری کائنات عالم میں ایک وقت وہ تھا کہ صرف وہ تھا. صرف وہ تھا. ظاہری طور پہ 5 ٹن بھی نہ تھے، 12 بھی نہ تھے، 14 بھی نہ تھے. چلو جو ابھی تک
تک نہیں بول سکے، حدیث قدسی تلاوت کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ایک بندہ چپ رہا، ابتدائی مجلس میں دکھ لگنا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اے محمد میں نے تجھے بنا دیا۔ جاگنا نیاز بولا جو سرکار کا میلاد منانے آئے ہیں، حیدری اے محمد، چچا رفیق حسین، اے محمد میں نے تجھے بنا دیا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ اچھا جملہ آہستہ سے پڑھوں گا، آپ نے بلند ہو کے سماعت کرنا ہے۔ استاد محترم فرمایا کرتے تھے اگر لفظوں میں زور ہو تو زور نہیں لگانا پڑتا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا، بنانے کے بعد اندیکھی نگاہوں سے دیکھا۔ توجہ ہے، جملہ میرا بچہ رہا ہے، بچے رائے گا کر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا، بنانے کے بعد اندیکھی نگاہوں سے دیکھنا۔ دیکھنا میری طرف پڑھ میں رہا، وہ بنانے والا لا شریک، یہ بننے والا لا شریک، ہائے ہائے ہائے، بولنا جسے ذکر مصطفیٰ پہ بولنا تھا، وہ بنانے والا بے مثال، یہ بننے والا بے مثال، وہ بنانے والا آہد، یہ بننے والا آہد۔ اب میں جملہ بھی پڑھوں گا، اپنا عقیدہ بھی پڑھوں گا۔ اللہ نے دیکھا اگر میں اسی طرح محمد کو تنہا اکیلا دنیا میں بھیج دوں تو کل کو شیعہ سنی کو پتہ کیسے چلے گا کہ ان میں سے خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، اس میں سے بھیجنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے؟ بولے گا وہ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہوگا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو 2 میں تقسیم کیا، 2 کو 5 میں تقسیم کیا، 5 کو 12 میں تقسیم کیا، 12 کو 14 میں تقسیم کیا۔ جب اللہ نے 14 بنا لیے تو فرمایا دیکھا محبوب میں نے تیرے شریک بنا دیے، آپ لا شریک ہو گیا۔ جی زندگی ہوا ہے شریک بنا دی، تھک تو نہیں گئے ہیں، آپ لا شریک ہو گیا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا، بنانے کے بعد اندیکھی نگاہوں سے دیکھا، محبوب کے بدن سے پسینہ جاری ہوا۔ جاگرن یاد کرو، سرکار کے بدن سے پسینہ جاری ہوا۔ دیکھیں میری طرف پڑھ میں رہا، اللہ تعالی امام حسین کو غیر صدات ہیں، اللہ سب کی زندگی دراز ہے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا، بنایا، بنانے کے بعد اندیکھی نگاہوں سے دیکھا، محبوب کے بدن سے پسینہ جاری ہوا۔ اللہ نے دیکھا میرے محبوب کے بدن کا پہلا پسینہ ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیوں نہ میں اس پسینے کو اکٹھا کر کے کائنات بنا دوں۔ ہائے ہائے، جاگنا نہیں آدم بولا کیوں نہ میں اس پسینے کو اکٹھا کر کے کائنات بنا دوں۔ میرے شیعہ سنی دوستو، اہل سنت برادران نے متفقہ طور پہ اپنی کتابوں میں لکھا اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سر کے پسینے کو لیا، اس سے عرش بنا دیا۔ نہ توقع یہ تھی، تھوڑے بندوں نے بولنا تھا اس جملے میں، بابا جی پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سینے کے پسینے کو لیا، اس سے ملائکہ بنا دیے۔ پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں کے پسینے کو لیا، اس سے لوح قلم بنا دیے۔ پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ کے پاؤں کے پسینے کو لیا، اس سے زمین بنا دی۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے بندے پریشان ہو جائیں گے، کتنے محمد مصطفیٰ کے فضائل میں خوش ہوں گے۔ سر کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، سینے کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، لیکن جتنے سید بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں، پاؤں کی میل کہلواتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے میں نے محمد کے پاؤں کے پسینے سے زمین بنا دی۔ زمین وہ مصدر ہے جہاں سے اناج نکلتا ہے اور دنیا کھاتی ہے۔ شرم نہیں آتی، صدیوں سے محمد کے پاؤں کی میل کھاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں نے تو آغاز مجلس میں عرض کیا، نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنی ہے۔ صدیوں سے سیدنا محمد مصطفیٰ کے پاؤں کی میل کھاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں
نبی جیسا ہوں. کتنا فرق ہے, وہ کلمہ پڑھانے والا, تو کلمہ پڑھنے والا. آئے ہائے, وہ دین پہنچانے والا, تو دین سمجھنے والا. جو ابھی تک میرے ساتھ شریک عبادت نہیں ہو سکے, نہیں بول سکے, منہ پہ ہاتھ رکھے پھر بھی داد نکلے گی, وہ صلوات والا, تو زکات والا. خلق کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا. تھک تو نہیں جائیں گے. پہلے 40 سال اللہ نے اپنے محبوب کے کردار کی رسالت منوائی. عقیدہ درست کر کے اٹھیے گا. جتنے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں دیوبند سے شیعہ ہوں. عقیدہ ٹھیک کر کے اٹھیے گا. لوگ کہتے ہیں جی نبی 40 سال بعد نبی بنا. نہیں, جبکہ نبی کی خود کی حدیث ہے, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی بن رہا تھا. آئے ہائے ہائے, جاگرن یاد ہوگا, پہلے 40 سال. اچھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ نے اپنے محبوب کے کردار کی رسالت جو مانگا. اچھا, بندہ سیب کی ریڑی لگا لے نا, اس سے زیادہ آسان گفتگو میرے علم میں نہیں. سیب کی ریڑی شام تک مشکل ہو جاتا ہے اس ریڑی کو بیچنا. تبلیغ محمد مصطفیٰ کلمہ حق پوری دنیا میں پہنچانا. وجہ کیا تھی؟ پہلے 40 سال اپنے محبوب کے کردار کی رسالت سے یہ تھا منوانے کی وجہ, تاکہ کل کو نبی کوئی بات کہہ دے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. اسلامیات کی کتابوں میں یار بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ نے کافروں سے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے, کیا تم میری بات مان جاؤ گے؟ اس سے زیادہ آسان کتابت ہے ہی نہیں, کیا تم میری بات مان جاؤ گے؟ سارے کافر ہاتھ جوڑ کے سر کو جھکا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, بے شک تیرا کلمہ نہیں پڑھا, لیکن تو صدیق اتنا ہے, تو سچا اتنا ہے کہ ہم مان لیں گے, ہم مان لیں گے. پھر کافر جیسے نبی دے کے فرماتے بالفرض تم میرے کہنے پہ پہاڑ کے اس طرف جاؤ اور لشکر کو موجود نہ پاؤ, تو پھر سارے کافر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بالفرض ہم آپ کے حکم پہ پہاڑ کے اس طرف جائیں اور لشکر کو موجود نہ پائیں تو ہم یہ سمجھیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں, تیرا فرمان جو تھا تیرا فرمان. اس کے محمد والے محمد تھک تو نہیں گئے. فارس کا رہنے والا, نام سلمان فارس. دور دور کے چہرے جنہیں میں جانتا ہوں تشریف فرمائے, چاچا رفیق, دیگر بابا جی ذاکر آل محمد, سب کو اپنا گواہ بنا کے اس کے محمد والے محمد, فارس کا رہنے والا, نام سلمان فارسی. لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. بڑا مشہور سا جملہ ہے, صحابہ کے پاؤں کی جوتی کی میل مٹی میری آنکھوں کا سرما, جس پہ اللہ راضی, رسول راضی, علی راضی, بطول راضی. ہائے ہائے ہائے, بولنا جسے ذکر محمد والے محمد, نام سلمان فارسی. اچھا, بزرگ جتنے ہیں آپ ہمارے پڑھنے والوں کے استاد ہوا کرتے ہیں, بچوں کے علم میں اضافے کے لیے جانتے ہو سلمان کو. ایک مرتبہ ایک جملے میں جناب سلمان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. بندہ آ گیا سلمان کے پاس, آ کے کہتا سلمان عرصہ ہو گیا تجھے آل محمد کی نوکری کرتے ہوئے, لیکن زندگی میں نہ کبھی کوئی چھت بنائی, بابا جی نہ مکان بنایا, نہ جھونپڑی بنائی. سلمان مسکرا کے کہتا ہے کبھی فرصت ہی نہیں ملی. بندے دیکھ کے کہتے ہیں سلمان سارا دن فارغ رہتا ہے, تو کہتا ہے فرصت ہی نہیں ملی. سلمان کہتا ہے عقل کا علاج کراؤ. دن گزر جاتا ہے حسن حسین کی زیارت کرتے ہوئے, رات گزر جاتی ہے دروازہ بطول پہ جھاڑو دیتے ہوئے. ادھر سلمان عرب میں آیا, ادھر محمد نے علی سے فرمایا یا علی ہمارا ایک غلام آیا. جتنے سادات بیٹھے ہیں نکرانی کا بیٹا, ہمارا ایک غلام آیا. مولا کہاں؟ فرمایا یہودی کے پاس. مولا چلے لے آتے ہیں. یہودی کے دروازے پہ دستک دی,
यहूदी घर से बाहर पड़ा, निगाह पड़ी मुस्तफा और मुर्तजा पे, हाथों को जोड़ा, या रसूलल्लाह मुझे हुक्म फरमाते मैं आ जाता। नबी मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया नहीं, हमारा एक गुलाम है तेरे पास। कौन सा? सलमान, उसे हमारे हवाले कर। ये देखिए कहते मौला इस गवाह से मेरा एक मुआहिदा है। बात समझ तो आ रही है ना? एक कमिटमेंट। कौन सा? ये खजूर की गुठलियां जमीन में बोएगा, वो दरख्त बनेंगे, उन पे फल लगेंगे, फिर इसकी छुट्टी। यहूदी देख के कहता है मौला ये 1 महीने में हो, 1 साल में हो, 6 साल में हो, जब भी हो इसकी छुट्टी। अब मुझे नहीं पता कितने बंदे मिलाद मुस्तफा मजलिस हुसैन में आए हैं, कितने परेशान हो जाएंगे जिक्र आले मोहम्मद पे। जो परेशान है दुआ कर सकता हूँ अल्लाह की परेशानियां दूर करे। ये 1 महीने में हो, 1 साल में हो, 5 सालों में हो, 10 सालों में हो। जैसे जो अली बिन अबी तालिब खड़े थे सीना तान के फरमाते हैं यहूदी तेरा ये काम एक रात में हो जाए तो जागना न्याज बोला तेरा कहता मुझे कोई इतराज नहीं, थक तो नहीं गया। अच्छा जैसे जो मोहम्मद मुस्तफा खड़े थे देख के फरमाते हैं हाँ यहूदी की रात में मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा मोहम्मद ने अली से लक़ब है मेरे मौला मीर कायनात का अबू तुराब, मट्टी का बाप, और मौला मीर कायनात के मौला मोहम्मद मुस्तफा का अबू ताहिर। है ना याद बोला पूरी तवज्जो का ताले। मोहम्मद ने अली से फरमाया या अली तू खजूर की गुठलियां जमीन में बो, मैं ऊपर से पानी लगाता हूँ। इससे आसान खिताबत कहां से ले आऊं? अली ने खजूर की गुठलियां जमीन में बोई, मोहम्मद ने पानी लगाया, अपने घर में आ गए। यहूदी अपने घर में आकर अपने बिस्तर पे लेट के छत की तरफ देख के कहते हैं ऐसे ही मोहम्मद ने टाल दिया है, ऐसे ही मोहम्मद ने टाल दिया है। ये कैसे हो सकता है? खजूर की गुठलियां जमीन में बो, एक ही रात में दरख्त बने, फिर एक ही रात में उन पे फल लग जाए, ऐसे मोहम्मद ने टाल दिया है। इससे बड़ा रिसालत का जुमला मेरे इल्म में नहीं, ऐसे मोहम्मद ने टाल दिया है। फिर यहूदी अपने आप को कहते हैं नहीं यार 40 साल से देख रहा हूं मोहम्मद जो कहता है वो करता है। हाय 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 जी ये जो जिक्र आले मोहम्मद में बोल रहे हैं, मोहम्मद जो कहता है जिंदगी मोहम्मद जो कहता है वो करता है। 1-2 दिन 1-2 हफ्ते 1-2 महीनों से नहीं 40 साल से देख रहा। यहूदी कहते यार ऐसा ना हो खजूर की गुठलियां दरख्त बन जाएं, उन पे फल लग जाएं। मैंने पहले अर्ज किया लफ्जों में जोर हो तो जोर लगाना नहीं पड़ता, उन पे फल लग जाएं तो फिर नौकर तो गया हाथ से। अच्छा ये सोच के यहूदी आधी रात को अपने बिस्तर से खड़ा हुआ, जितनी खजूर की गुठलियां मेरे मौला मीर कायनात ने बोई थी इसने चोरी कर ली। अभी तक नहीं बोले, साबित हुआ आधी रात को उठकर चोरी करना यहूदियों की पुरानी आदत है। इसने चोरी कर जेब में डाला, जितने बुजुर्ग बैठे दुआ फरमा देंगे, नौजवान मेरा साथ देंगे। जेब में डाली गुठलियां, गिटकू यार गुठलियां जेब में, यूं हाथ लगाता हुआ ये कहता हुआ आया हुण देख सान। अब देखूंगा कैसे दरख्त। अच्छा सुबह हुई, मोहम्मद ने अली से फरमाया या अली चले? जी मौला चले। यहूदी के दरवाजे पे तवील वाकया रिजल्ट देना चाहता हूँ। दस्तक दी, यहूदी घर से बाहर निकला, सलमान हमारे हवाले कर। मौला को मुआहिदा। अली फरमाते हैं चल देख। ना थोड़े बंदे बोले हो यार, मेरा साथ देना, चल देख। यहूदी आया देख के हैरान हो गया, खजूर की गुठलियां जो जमीन में बोई थी, या ऐसा कहूं कि खजूर की गुठलियां जो इसने चोरी की थी वो दरख्त बन गई। बोलेगा वो जिसका अकीदा मेरे साथ, सिर्फ दरख्त ही नहीं बने उन पे फल लग गए। अंगुष्ठ बातंदा हैरत से यहूदी ने दरख्तों को देखना शुरू किया। अमीर मुमकिन आप करीब आके कहते हैं हैरत से दरख्तों को ना देख, खजूर के दरख्त पे चढ़, खजूर का एक दाना उतार, पिंड का एक डोका, खजूर का एक दाना उतार उसे खा।
यहूदी दरख्त पे चढ़ा खजूर का, इससे ज्यादा आसान मैं कर नहीं सकता। एक दाना उतारा उसे खाने के लिए, जैसे जो 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक बंदा चुप रहा मुझे दुख लगना है, 2 हिस्सों में तकसीम किया, देख के हैरान हो गया, उसमें तो गुठली ही नहीं थी, उसमें तो गुठली ही नहीं थी। मेरे मालिक मेरी जबान में इतनी तासीर दे, मैं जुमला समझा सकूं, मेरे साथ ये अली अली की तिलावत कर सके। कदमों पे गिर के कहता है मौला इसमें तो गुठली ही नहीं है, इसमें तो गुठली ही नहीं। तारीफ करती है उस वक्त अल्लाह के जलाल को जलाल आया। जलाल में आके अमीर कायनात फरमाते हैं गुस्ताख न बन, चोरी भी खुद करता है, कहता भी खुद है। अच्छा यही नबी जब मिराज पे गए ना, अभी भाई कसीदा पढ़ रहे थे, पूरी तवज्जो का तौर, चौथे आसमान पे पहुंचे, मलकल मौत से मुलाकात हुई। अमीर भाई बंदे पहले चुप बैठे थे, मलकल मौत का सुन के उग गए चुप। मौला अमीर कायनात का फरमान, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। एक और जगह मेरे कायनात फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए हमारी मुलाकात का जरिया है। मासूम फरमाते हो जिसे तुम मौत समझते हो ना, मौत मासूम फरमाते हैं वही तो जिंदगी है। चौथे आसमान पे, अब मुझे नहीं पता कितने बंदे मेरे साथ बोलेंगे कितने चुप, चौथे आसमान पे मलकल मौत से मुलाकात हुई। मलकल मौत ने नबी को सलाम किया और सलाम करते साथ ही मलकल मौत ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके भाई अली इब्ने अबी तालिब का क्या हाल है? हाय हाय, जागना नहीं आते, बोला नबी जानते थे हम जैसे कम इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए। नबी ने मलकल मौत से पूछा तू मेरे भाई अली को जानता है? तेरा मेरे भाई अली के साथ तारुफ है? चाचा रफीक एक बंदा चुप रहा, मुझे दुख लगना है, तेरा मेरे भाई अली के साथ तारुफ है? मलकल मौत हाथ जोड़ के कहता है या रसूल अल्लाह कमाल हो गई है, दुनिया के बच्चे बच्चे को मेरा पता है कि मैंने उनकी जान निकालनी है, मुझे उसका पता क्यों ना हो जिसने मेरी जान निकालनी। जिसने मेरी वापस आई। लोगों ने पूछा, मुझे लंबी बात करनी आती नहीं, 16 साल है दरिया मोहम्मद पे नौकरी देते हुए, ना इधर उधर की बात आती अल्ताफ भाई ना मैं लंबी बात के बाद रिजल्ट देने का आसमान से वापस है मिराज। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनी। अच्छा मेरा 16 साल है ना, मुझे तजर्बा है, जब लोग चुप हो जाते हैं अक्सर पढ़ने वाले परेशान हो जाते हैं, शायद ये बोर हो रहे हैं। मेरा 16 साल का तजर्बा, ये बोर नहीं होते, ये लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और अंदर ही अंदर ये बातों को ज़हन नशीन कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, उससे लुत्फ ले। क्या बनी? नबी मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह ने मुझ मोहम्मद से 18,000 राजों पे बात की है। लोगों ने हाथ जोड़े या रसूलुल्लाह कैसे राज? नबी ने फरमाया कि वक्त नहीं, वक्त आने पे बताऊंगा। मिराज गुजरी, खैबर आ गई, खैबर फतह, हाथ जोड़े पालने वाले, खैबर फतह नहीं हो रही, मैंने खैबर नहीं पढ़ना, एक जुमला फतह। आवाजें गुजर रही, मेरे महबूब परेशान क्यों होता है, नाते अली मज़ार ल जाए। हाय हाय, जागे जागे नियाज़ मौला, बुला अली को जिसे हमने अजायबात का मज़हर बनाया। पता है शिया सुन्नी दोस्तों क्या हुआ? मोहम्मद मुस्तफा ने अली को बुलाया, बुलाने के बाद मजमे में ऐलान किया जो मुझे अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। नबी का ऐलान करना था, पूरे मजमे ने मदीने की तरफ देखना शुरू किया, अकेला सलमान था आसमान की तरफ।
इशारा मिला, रिजल्ट बात तवील ना हो, इशारा मिला, दौड़ता हुआ आया, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अली आ गए। खैबर फतह हो गई। एक घंटे की खैबर कभी पड़ी ही नहीं। एक हाथ में जुल्फकार, बच्चों को बताना चाहता हूँ, जुल्फकार किसी बंदे का नाम नहीं, अली की तलवार का नाम है। एक हाथ में जुल्फकार, एक हाथ में मरहब का साथ। अच्छा भैया ना आपने रुबाई पढ़ी, अल्लाह आपकी ज़बान में, इल्म में, कलाम में, मजीद रिस्क में वुसअत अता फरमाए। एक उस्ताद कमर जलाली का शेर पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया कि खैबर में मरहब का कत्ल भी भला कोई कत्ल था, फेंका था जुल्फकार का सदका उतार के। हाय हाय जी, ये जितने हाथ बुलंद हैं मिलकर इबादत करे, हैदरी फेंका था जुल्फकार का। खैबर फतह, मोहम्मद अपने खैमे में, अली अपने खैमे में, अली के साथ नीचे जमीन पे सलमान बैठे। अली देख के फरमाते, सलमान मैंने सुना है मोहम्मद ने मेरी आमद पे कोई इनाम रखा है। आपकी दाद थोड़ी होती जा रही है ना, मैं थकने वाला हूँ ना थकाने वाला हूँ, बात पिछली से ज्यादा वजनी। मोहम्मद ने मेरी आमद पे कोई इनाम रखा है, जी मौला इनाम रखा है। फिर क्या सोचा, क्या मांगना है मौला, वही तो सोच रहा हूँ। अली देखे फरमाते, सलमान मैं बताता हूँ, कल जब रिसालत की कुर्सी लगे तू मोहम्मद से पूछना, शबे मिराज अल्लाह से जो 18,000 राजों पे बात हुई थी, 17,999 अपने पास रख, मुझे एक राज बता दे, मुझे एक राज बता दे जी, मुझे एक राज बता दे, मुझे एक राज। दुआ ही कर सकता हूँ जितने अभी तक नहीं बोल सके। अच्छा रिसालत की कुर्सी लगी, साथ अली बैठे, नीचे सलमान बैठे, हाथ जोड़ के कहते, मौला आपने हुक्म किया था जो अली की आमद की खबर देगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। जुमला सुन के समझ के बंदा चुप रहे, मैं उसे रसूल का उम्मती ही नहीं मानता, मैं दूंगा, मैं दूंगा। नबी दे के फरमाते, सलमान क्या मांगता है? जन्नत लिख दूं, जन्नत लिख दूं। कदमों पे गिर के कहता है, मौला जन्नत की क्या जरूरत, जन्नत में तो रहता हूं। आए हाय जागना न्याज बोला, जी हाँ हैदरी, जन्नत की क्या जरूरत, रहता हूं, जन्नत में तो रहता हूं। मान क्या मानते मौला? शबे मिराज अल्लाह से जो 18,000 राजों पे रात बात हुई थी ना, शबे मिराज वाली रात, 17,999 अपने पास रख, मुझे एक राज बता, मुझे एक राज। नारा लगता है अक्सर जगहों पर दम मस्त कलंदर वाला, उसमें एक फिक्र आता है जिब्राइल का उस्ताद है अली, अली सुनना, मुझे एक राज बता दे, मुझे एक राज बता। मोहम्मद ने अली को देखा, देख के फरमाते हैं, सलमान तेरे उस्ताद के क्या कहने। हाँ अब बोले हैं, सलमान तेरे उस्ताद के क्या कहने। सलमान सुन, यहाँ से थोड़ी दूर जा, तुझे एक गार मिलेगा, गार के मुंह पे पत्थर होगा, पत्थर को मेरे हक का वास्ता देना, वो पत्थर तुझे रास्ता देगा, तू उस गार के अंदर दाखिल हो जाना। सैयद नबी फरमाते, सलमान जो कुछ तू उस गार में देखेगा वो 18,000 राजों में से एक राज है। सलमान कहते, मैंने नबी का हुक्म लिया, चल पड़ा, थोड़ी दूर गार, गार के मुंह पे पत्थर। सलमान कहते, पत्थर को नबी के हाथ का वास्ता दिया, पत्थर ने मुझे रास्ता दिया, इससे ज्यादा जल्दी कर नहीं सकता। सलमान कहते, मैं गार के अंदर दाखिल हो गया, देख के हैरान हुआ, पूरे का पूरा शहर उस गार में आबाद है, पूरे का पूरा शहर उस गार में आबाद है, पूरे का पूरा, न भूला न भूलने वाले उस्ताद का शागिर्द हूँ, पूरे का पूरा शहर उस गार में आबाद है। सलमान कहते, उस शहर के 70 महल्ले हैं, 70 महल्लों में 70 गलियां हैं, 70 गलियों में 70 मसाजिद है, 70 मसाजिद में 70 मिंबर है, और हर मिंबर पे अली, हर मिंबर पे अली। नहीं नहीं अभी भी चंद हाथ नीचे रह गए, हाथ बुलंद करना जिसके हाथ का मालिक अली है। हर मिंबर पे अली, हर मिंबर पे अली, हर मिंबर पे अली। सलमान कहता, मैं हैरान हुआ, यहाँ भी अली है, यहाँ भी अली है, यहाँ भी अली है, यहाँ भी अली है। यह सलमान कहता, मेरे कंधे पे एक हाथ आया, मैंने मुड़ के देखा, पीछे अली खड़े थे। देख के फरमाते, सलमान परेशान ना हो, जहां